अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वहाला विद्यार्थी मित्रों, गई काले मैं प्रकरण 1 में पुनरावर्तन करावेलू अने एना अंदर प्राकृतिक संख्याओं, पूर्ण संख्याओं, पूर्णांक संख्याओं अने समय संख्याओं विषे समजावेलू। बराबर। आज आपणे संवृत्ता आ शब्द सांभळेलो होय कदाच। अहींया लखुं छुं के संवृत्ता आ शब्द कदाच तमने थाय के एनो अर्थ शुं थाय ते। पहेलुं तो आपणे चार प्रकारनी संख्याओं जोई। कई संख्याओं जोई? एक तो गई काले प्राकृतिक संख्याओं, बीजा नंबरे आपणुं जोयुं पूर्ण संख्याओं, त्रीजा नंबरे आपणे जोयुं पूर्णांक संख्याओं अने चौथा नंबरे जोयुं समय संख्याओं। बराबर। गई काले आ चार प्रकारनी संख्याओं विषे मैं तमने समजावेलू। बराबर। हवे आगर कोष्टक में के चार प्रकारनी संख्याओं हती ते आगर बीजू अहींया क्रिया माटे संवृत्त क्रिया माटे संवृत्त अहींया लखुं छुं के कई क्रिया माटे शुं करी शकाय अथवा संवृत्तता कई रीते ख्याल आवे। एमां त्रण क्रियाओं छे। एक तो सरवाळो, बीजू बादबाकी, त्रीजू गुणाकार अने चौथुं भागाकार। बराबर। चार क्रियाओं अहींया थशे। आ एक कोष्टक में बनावेलू छे, तमने ए समजावुं छुं। बराबर। संख्याओं गई काले चार प्रकारनी संख्याओं जोयेली। प्राकृतिक संख्याओं, पूर्ण संख्याओं, पूर्णांक संख्याओं, समय संख्याओं। हवे प्राकृतिक संख्याओं गई काले समजावेलू के प्राकृतिक संख्यानी शुरुआत 1 थी थाय। प्राकृतिक संख्याओं कई कई के आपणे जाणीए छीए के 1, 2, 3, 4 अनंत। बराबर। चालो पछी पूर्ण संख्याओं कई के 0, 1, 2, 3, 4 अनंत। पूर्णांक संख्याओं के 0 आवे, जमणी बाजू धन संख्या अनंत, डाबी बाजू ऋण संख्या अनंत। बराबर। अने समय संख्याओं के धन संख्या आवे, ऋण संख्या आवे, 0 आवे, धन अपूर्णांक आवे अने ऋण अपूर्णांक आवे। आ समजावेलू। बराबर। हवे अत्यारे आजे जे वात छे के क्रिया माटे संवृत्त, संवृत्त नो अर्थ शुं? जे तमने यहाँ शब्द लखुं छुं अक्षर वंचाई संवृत्त, एनो अर्थ शुं? जानकारी माटे के दाखला तरीके प्राकृतिक संख्याओं 1, 2, 3, 4 अनंत। संवृत्ततानो मतलब ए थाय के कोई पण संख्या प्राकृतिक लेवानी आवे। प्राकृतिक संख्या एटले 1, 2, 3, 4। तमे आनो सरवाळो करो। दाखला के 1 + 2 तो केटला थाय? 3। 1 + 2 केटला थाय? 3। कोई पण संख्या तमे लेशो तो प्राकृतिक 2 संख्या तमे प्राकृतिक लेशो तो जवाब शुं आवशे? प्राकृतिक संख्या ज आवशे। एनो मतलब कोई पण प्राकृतिक संख्यानो सरवाळो करवामां आवे
તો જવાબ પ્રાકૃતિક સંખ્યામાં જ આવે. દાખલા તરીકે 2 + 3 5, કોઈ કે 7 + 5 12. તો બે સંખ્યા પ્રાકૃતિક, તો જવાબ કેવો આવ્યો? પ્રાકૃતિક. મતલબ સંવૃત નો અર્થ એ થાય કે કોઈ પણ સંખ્યા તમે જે સરવાળો કરો જવાબ તે સંખ્યા જ આવતો હોય, એનો મતલબ પ્રાકૃતિક સંખ્યા તમે લો જવાબ પણ પ્રાકૃતિક જ આવે. તો સરવાળા માટે પ્રાકૃતિક સંખ્યાઓ સરવાળા માટે સંવૃત છે. હા, મતલબ એવું તમે કહી શકો કે કોઈ પણ પ્રાકૃતિક સંખ્યાનો સરવાળો કરવામાં આવે તો જવાબ પ્રાકૃતિક સંખ્યામાં જ આવે, એને કહેવાય સંવૃત. ચાલો, કોઈ પણ બે પૂર્ણ સંખ્યાનો સરવાળો કરવામાં આવે તો જવાબ પૂર્ણ સંખ્યામાં જ આવે. તો પૂર્ણ સંખ્યાઓ પણ સરવાળા માટે સંવૃત છે. ચાલો, પૂર્ણાંક સંખ્યાઓ, કોઈ પણ પૂર્ણાંક સંખ્યાનો સરવાળો કરવામાં આવે તો જવાબ પૂર્ણાંક સંખ્યા જ આવે. તો એમાં પણ હા જ આવે કે હા સંવૃત છે. અને ચોથું, સમય સંખ્યા, કોઈ પણ સમય સંખ્યાનો સરવાળો કરવામાં આવે તો જવાબ સમય સંખ્યા જ આવે, એને સંવૃત કહેવાય. કે પ્રાકૃતિક સંખ્યાનો સરવાળો કરો તો જવાબ પ્રાકૃતિક જ આવે, પૂર્ણ સંખ્યાનો સરવાળો કરો તો જવાબ પૂર્ણ સંખ્યા જ આવે, પૂર્ણાંક સંખ્યાનો સરવાળો કરો તો જવાબ પૂર્ણાંક સંખ્યા જ આવે, સમય સંખ્યાનો સરવાળો કરો જવાબ સમય સંખ્યા જ આવે. બરાબર. તો ચારે ચાર પ્રકારની સંખ્યાઓ સરવાળા માટે ચારે ચાર સંખ્યા સંવૃત છે. સંવૃત નો મતલબ મેં કીધું કે પ્રાકૃતિક સંખ્યા લો તો જવાબ પ્રાકૃતિક આવે, પૂર્ણ સંખ્યા લો જવાબ પૂર્ણ સંખ્યા જ આવે, સમય સંખ્યા લો સમય સંખ્યા જ આવે, જેવી સંખ્યા લો જવાબ તે સંખ્યામાં જ આવે. ચાલો, બાદબાકી માટે ચારે ચાર ખોટું છે. હવે સમજાવું. દાખલા તરીકે કોઈ સંખ્યા લીધી બાદબાકીમાં કે સાહેબ પ્રાકૃતિક સંખ્યા લીધી 5 - 4, તો 5 - 4 કેટલા આવે? 1. પણ કોઈ કે ના સાહેબ 4 - 5, તો જવાબ અહીંયા ધન આવ્યો, પ્રાકૃતિક તો પ્રાકૃતિક પણ તો માઇનસ આવે. માઇનસ તો એ પૂર્ણાંક સંખ્યામાં આવે છે. 5 - 4 ધન 1 આવે, તો આ તો સાચું પડે. તો ઊંધું કરવા જાય 4 - 5, તો જવાબ શું આવ્યો? -1. -1 પ્રાકૃતિક સંખ્યા નથી. તો એનો સિમ્પલ અર્થ કે કોઈ પણ પ્રાકૃતિક સંખ્યાની બાદબાકી કરવામાં આવે તો જવાબ પ્રાકૃતિક સંખ્યા આવતો નથી. ના, એટલે બાદબાકી માટે પ્રાકૃતિક સંખ્યા સંવૃત નથી. પછી પૂર્ણ સંખ્યા માટે પણ નથી, પૂર્ણાંક સંખ્યા માટે પણ નથી, અને સમય સંખ્યામાં પણ નથી. ચારે ચારમાં તમે બાદબાકીની ક્રિયા માટે જવાબ તે સંખ્યા મળતી નથી. ચારે ચાર નામાં આવે છે. ચાલો, ગુણાકાર માટે ધારો કે બે સંખ્યા તમે લીધી પ્રાકૃતિક, ગુણાકાર લીધી 2 × 5, 2 × 5 = 10. બરાબર. તો જો જવાબ બંને ધન સંખ્યા તો જવાબ કેવો આવ્યો? ધન જ આવ્યો. તો ગુણાકાર માટે પ્રાકૃતિક સંખ્યા સાચી છે. હા, સંવૃત છે. એ જ રીતે કોઈ પૂર્ણ સંખ્યા લીધી તો જવાબ ગુણાકારમાં પૂર્ણ સંખ્યા જ આવે. કોઈ પૂર્ણાંક સંખ્યા લીધી ગુણાકારમાં તે પણ હા જ આવે, પૂર્ણાંક સંખ્યા જ જવાબ આવે. અને કોઈ અપૂર્ણાંક સંખ્યા લીધીને ગુણાકાર કર્યો તો અપૂર્ણાંક જ આવે, તો એમાં પણ હા. સરવાળા માટે સંવૃત છે ચારે ચાર, ગુણાકાર માટે પણ ચારે ચાર સંવૃત છે. મતલબ તમે જે પ્રકારની સંખ્યા લો જવાબ તે સંખ્યામાં જ આવે, એને સંવૃત કહેવાય. ચાલો, હવે ભાગાકારના અંદર ભાગાકારમાં તમને સમજાવું.
કોઈ રકમ લીધી 6/2 6/2 કેટલા આવે 3 આવે જવાબ કેટલો આવે 3 પણ કોઈ ઊંધું કરે 2/6 તો 2 ટાલી 6 કેટલો જવાબ આવ્યો 1/3 અહીં 3 પૂર્ણાંક આવે છે પ્રાકૃતિક આવે અહીં અપૂર્ણાંક આવે છે એટલે ભાગાકાર માટે 4 ક્રિયા સંવૃત નથી 4 એટલે ટૂંકું ને ટચ યાદ એ રાખવાનું કે સરવાળો અને ગુણાકાર માટે 4 ક્રિયાઓ સંવૃત છે બાદબાકી અને ભાગાકાર માટે 4 ક્રિયાઓ સંવૃત નથી આ કદાચ શબ્દ એમ કઈ આવતું નથી પણ સંવૃત તમને એવું થાય કે આ સંવૃતનો અર્થ શું હશે એ ખાલી મારે તમને સમજાવવો હતો કે સંવૃતનો અર્થ એ થાય કે તમે પ્રાકૃતિક સંખ્યા લો તો જવાબ પ્રાકૃતિક જ આવે પૂર્ણ સંખ્યા લો તો જવાબ પૂર્ણ સંખ્યા જ આવે સમય સંખ્યા લો જવાબ સમય સંખ્યા જ આવે પૂર્ણાંક સંખ્યા લો જવાબ પૂર્ણાંક સંખ્યા જ આવે એને કહેવાય સંવૃત બરાબર હવે તમને ગુણધર્મ વિશે સમજાવું આગળ સમજાવેલું છે ગુણધર્મો જો ગુણધર્મો મહત્વના છે ગુણધર્મોમાં એક તમે ક્રમનો ગુણધર્મ હવે ક્રમના ગુણધર્મમાં કેટલી સંખ્યાઓ આવે 2 ક્રમ એટલે સ્થાન બદલાય દાખલા તરીકે 2+3 તો કેટલા થાય 5 થાય કોઈ કે ના સાહેબ 3+2 તો પણ 5 થાય મતલબ સરવાળામાં ક્રમ બદલાવાથી જવાબમાં કોઈ ફરક પડતો નથી તો આ કયો ગુણધર્મ છે 2+3 ડાબી બાજુ છે જમણી બાજુ 3+2 છે તમે જોયું કે ડાબી બાજુ પણ જવાબ 5 આવે છે જમણી બાજુ પણ જવાબ 5 આવે છે પરીક્ષામાં આવું લખેલું હોય તો તમે એની સામે લખી શકો સરવાળા માટે ક્રમનો નિયમ અથવા ક્રમનો ગુણધર્મ તમારે નિયમ ઓળખવાનો આવે છે તમે જોયું કે ડાબી બાજુ 2 સંખ્યા છે જમણી બાજુ ખાલી ક્રમ સ્થાન બદલાયા તો સ્થાન બદલાયા એને ક્રમ કહેવાય વચ્ચે વત્તા છે એટલે સરવાળા માટે ક્રમનો નિયમ બરાબર ચાલો બાદબાકી માટે આ નિયમ નથી આવતો જો તમને સમજાવું કોઈ કે 3-2 તો કેટલો જવાબ આવે 1 કોઈ કે ના 2-3 તો જવાબ -1 આવે જવાબ સરખા આવતા નથી એટલે બાદબાકી માટે ક્રમનો નિયમ આવતો નથી ખાલી કોના માટે આવે સરવાળા માટે ક્રમનો નિયમ સાચો છે બીજું એક ગુણાકાર માટે સાચો છે દાખલા તરીકે 5×4 5 ચોક 20 જમણી બાજુ 4×5 4×5 20 બરાબર 5×4 એટલે પણ 20 4×5 એટલે પણ 20 તો આવું લખેલું હોય તો તેની સામે તમે લખી શકો ગુણાકાર માટે ક્રમનો ગુણધર્મ ગુણાકાર માટે ક્રમનો નિયમ અથવા ગુણધર્મ ભાગાકાર માટે આ નિયમ સાચો નથી એટલે ક્રમનો નિયમ 2 જ ક્રિયામાં આવે એક સરવાળા માટે ક્રમનો નિયમ અને બીજું ગુણાકાર માટે ક્રમનો નિયમ બરાબર આ 2 નિયમ
સરવાળા અને ગુણાકાર માટે સાચો છે. ચાલો બીજો એક નિયમ તમને અગાઉ સમજાવેલો, જૂથનો નિયમ. જૂથનો ગુણધર્મ યા જૂથનો નિયમ. ક્રમમાં બે સંખ્યાઓ આવે, જૂથમાં ત્રણ સંખ્યાઓ આવે. દાખલા તરીકે એક રકમ લખું, 2 + કૌંસમાં 3 + 4. તો સરવાળો કેટલો થયો? જો 2 ને 3 5 ને 4 9. જમણી બાજુ 2 + 3 + 4. તો પણ સરવાળો કેટલો થયો? 9. જૂથમાં એક કૌંસ આવશે, એક સંખ્યા અલગ આવશે, એને જૂથ કહેવાય. તો આવું લખેલું હોય પરીક્ષામાં, ત્રણ સંખ્યાઓ અને કૌંસ આવે, અહીં સરવાળાની નિશાની, જવાબ લખાય સરવાળા માટે જૂથનો નિયમ. સરવાળા માટે જૂથનો નિયમ. સરવાળા માટે જૂથનો નિયમ. ચાલો બીજું, ગુણાકાર માટે દાખલા તરીકે રકમ હોય 2 × કૌંસમાં 5 × 3. આ એક રકમ છે. જમણી બાજુ કરું 2 × 5 × 3. જો ડાબી બાજુ 3 × 5 15 × 30. જમણી બાજુ 2 × 5 10 × 30. નિશાની ગુણાકારની છે, ત્રણ સંખ્યાઓ છે, કૌંસ આપેલો છે, અહીંયા લખાય ગુણાકાર માટે ક્રમ જૂથનો નિયમ યા જૂથનો ગુણધર્મ. એટલે પરીક્ષામાં ખાલી નિયમ ઓળખવાના છે, આવું લખેલું હોય કે ભાઈ આ કયો નિયમ છે, બરાબર. એટલે ક્રમનો નિયમ બી સરવાળા ગુણાકાર માટે સાચો છે, જૂથનો નિયમ પણ સરવાળા અને ગુણાકાર માટે સાચો છે, બરાબર. હવે ત્રીજો એક નિયમ, ત્રીજો એક નિયમ આપણે સમજીએ. એક નિયમ છે ત્રીજો. હલો, ત્રીજો એક નિયમ છે વિભાજનનો નિયમ. વિભાજનનો નિયમ. હવે વિભાજનના નિયમમાં તમને ખ્યાલ હોય કે ત્યાં સરવાળો અને ગુણાકાર યા બાદબાકી અને ગુણાકાર નિશાની આવે. દાખલા તરીકે 2 × કૌંસમાં 3 + 4. જમણી બાજુ દાખલા તરીકે કૌંસ છોડીએ તો 2 નો ગુણાકાર 3 સાથે એટલે 2 × 3. હજુ 2 નો ગુણાકાર 4 સાથે વત્તા 2 × 4. હવે જો વિભાજનનો નિયમ ઓળખવા માટે કે જ્યારે રકમના અંદર બે નિશાનીઓ ભેગી આવે, ગુણ્યા અને સરવાળો અથવા તો ગુણ્યા અને બાદબાકી, તો કયો નિયમ ઓળખાય? આ નિયમ ડાયરેક્ટ લખાય. ત્યાં સરવાળો કે ગુણાકાર એવું લખવાનું જવું ને, ડાયરેક્ટ શું લખાય? વિભાજનનો નિયમ. શું લખાય? જ્યારે કૌંસમાં બે નિશાનીઓ એક જ રકમમાં આવે, ગુણ્યા અને સરવાળો યા બાદબાકી અને ગુણ્યા, તો કયો નિયમ લખાય? વિભાજનનો નિયમ. વિભાજનમાં એવું લખવાનું નથી કે સરવાળાનું કે ગુણાકારનું, ડાયરેક્ટ લખી દેવાનું વિભાજનનો નિયમ, બરાબર. એટલે આ વિભાજનનો નિયમ. ચાલો આગળ સરવાળાનો તટસ્થ ઘટક. સરવાળાનો તટસ્થ ઘટક નું અસ્તિત્વ. હવે
આવું લખેલું આવે કે કોઈ પણ સંખ્યામાં શૂન્યનો સરવાળો કરે, કોઈ પણ સંખ્યા સાથે શૂન્યનો સરવાળો કરીએ તો જવાબ તે સંખ્યા જ આવે. તો આને શું કહેવાય? સરવાળાનો તટસ્થ ઘટકનું અસ્તિત્વ. કોઈ પણ સંખ્યાનો સરવાળો શૂન્ય સાથે હોય અને જવાબ તે સંખ્યા જ આવતી હોય તો કયો નિયમ લખાય? સરવાળાના તટસ્થ ઘટકનું અસ્તિત્વ. બરાબર? ચાલો, એ જ રીતે ગુણાકારના તટસ્થ ઘટકનું અસ્તિત્વ. ગુણાકારના તટસ્થ ઘટક નું અસ્તિત્વ એટલે યાદ રાખી શકાય. ખાલી જગ્યાએ પૂછાય કે સરવાળાની તટસ્થ સંખ્યા કઈ? તો શૂન્ય. ગુણાકારની તટસ્થ સંખ્યા કઈ? 1. ગુણાકારના તટસ્થ ઘટકનું અસ્તિત્વ હોય કોઈ પણ સંખ્યાનો ગુણાકાર, કોઈ પણ સંખ્યાનો ગુણાકાર એક સાથે કરવામાં આવે તો જવાબ તેનો તે જ આવે. કોઈ પણ સંખ્યાનો ગુણાકાર એક સાથે કરવામાં આવે તો જવાબ તે સંખ્યા જ આવે. જો ગુણ્યા 1 હોય તો કયો નિયમ લખાય? ગુણાકારના તટસ્થ ઘટકનું અસ્તિત્વ. વત્તા 0 હોય તો નિયમ લખાય સરવાળાના તટસ્થ ઘટકનું અસ્તિત્વ. એટલે આપણને યાદ રાખવાનું કે સરવાળાની તટસ્થ સંખ્યા કોઈ પૂછે કે સરવાળાનો તટસ્થ ઘટક કયો? તો કે 0. ગુણાકારનો તટસ્થ ઘટક કયો? કે 1. બરાબર? અને આવું લખેલું હોય અને નિયમ લખવાનું પૂછાય તો આવું લખેલું હોય તો આ લખાય સરવાળાનો તટસ્થ ઘટકનું અસ્તિત્વ. આવું લખેલું હોય તો નિયમ લખાય ગુણાકારના તટસ્થ ઘટકનું અસ્તિત્વ. બરાબર? કુલ 5 વસ્તુ છું. ક્રમનો નિયમ, જૂથનો નિયમ, વિભાજનનો નિયમ, સરવાળાનો તટસ્થ ઘટકનું અસ્તિત્વ અને 5મું થયું ગુણાકારના તટસ્થ ઘટકનું અસ્તિત્વ. આગળ એક વસ્તુ જોઈએ, વિરોધી સંખ્યા. વિરોધી સંખ્યાનું અસ્તિત્વ. વિરોધી સંખ્યાનું અસ્તિત્વ. ચાલો, વિરોધી સંખ્યા કોને કહેવાય? દાખલા તરીકે 5 નો વિરોધી. વિરોધીમાં એકદમ આસાન ગણિતમાં 5 ધન સંખ્યા છે, વિરોધી પૂછાય તો શું લખાય? -5. 5 નો વિરોધી -5. કોઈ એવું પૂછે 2/3 નો વિરોધી તો કે -2/3. પરીક્ષામાં વિરોધી સંખ્યા લખવાનું પૂછાય તો સંખ્યા ધન હોય તો ઋણ જવાબ આવે, ઋણ હોય તો ધન જવાબ આવે. વિરોધીમાં માત્ર નિશાની બદલાય છે. હવે આ તો વિરોધીની વાત થઈ. નિયમનું શું? કે નિયમ આવું લખેલું આવે. દાખલા તરીકે 6 + -6 બરાબર 0. તો અહીંયા તમે જોવાનું કે 6 ધન સંખ્યા હતી, 6 નો વિરોધી -6 છે. એક તો 2 સંખ્યા એકબીજાની વિરોધી હોય, 6 નો વિરોધી પૂછે તો -6, -6 નો વિરોધી પૂછે તો ધન 6. જ્યારે 2 વિરોધી સંખ્યાનો જવાબ 0 આવતો હોય, આવું લખેલું હોય તો કયો નિયમ લખાય? વિરોધી સંખ્યાનું અસ્તિત્વ. બરાબર? આવું હોય કે 2/3 વત્તા -2/3 બરાબર 0. તમે જોયું કે આ ધન અપૂર્ણાંક છે, આ ઋણ, બંને સંખ્યાનો જવાબ 0 છે તો લખાય વિરોધી સંખ્યાનું અસ્તિત્વ. અને છેલ્લું એક વ્યસ્ત સંખ્યાનું અસ્તિત્વ એ આવે છે. હવે વ્યસ્ત, દાખલા તરીકે કોઈ પૂછે કે 5 નો વ્યસ્ત. શબ્દ સાંભળવાનો, વિરોધી હોય તો -5, પણ વ્યસ્ત કોઈ પણ સંખ્યાનો વ્યસ્ત એટલે શું કરવાનું?
આ રકમ ધન છે તો 1/5 લખાય. 5 નો વ્યસ્ત 1/5 ઓછા 6 નો વ્યસ્ત 1/-6. વ્યસ્તમાં નિશાની બદલાતી નથી. એવું પૂછાય 2/3 નો વ્યસ્ત તો રકમ પલટાઈ જાય 3/2. 2/3 તો 3 ઉપર જાય 2 નીચે આવે. ખાલી સંખ્યા ઉલટ સુલટ થાય, નિશાની બદલાતી નથી વ્યસ્તમાં. હવે નિયમની વાત કે દાખલા કે એક રકમ હોય કે 5 ગુણ્યા 1/5 બરાબર 1. તો અહીંયા જુઓ 5 નો વ્યસ્ત કોણ? 1/5. જ્યારે બે સંખ્યા પરસ્પર વ્યસ્ત હોય તો શું થાય? તેનો જો જવાબ 1 આવતો હોય, બે સંખ્યા કેવી છે? વ્યસ્ત. આ 5 જાય 5 જાય, જવાબ કેટલો આવ્યો? 1. તો આવું લખેલું હોય તો કયો નિયમ લખાય? કે પરસ્પર વ્યસ્ત સંખ્યાનું અસ્તિત્વ. એટલે એક વસ્તુ જાણવા મળી કે જો બે પરસ્પર વિરોધી સંખ્યા હોય તો એનો જવાબ 0 આવે, અને જો બે સંખ્યા પરસ્પર વ્યસ્ત હોય તો તેનો ગુણાકાર 1 આવે. વ્યસ્ત સંખ્યાનો જવાબ 1 આવે ગુણાકાર, અને વિરોધી સંખ્યાનો સરવાળો 0 આવે. બરાબર? એટલે આટલા ગુણધર્મો હતા: ક્રમનો નિયમ, જૂથનો નિયમ, વિભાજનનો નિયમ, સરવાળાના તટસ્થ ઘટકનું અસ્તિત્વ, ગુણાકારના તટસ્થ ઘટકનું અસ્તિત્વ, ત્યાર પછી આપણે પરસ્પર વિરોધી સંખ્યાનું અસ્તિત્વ અને પરસ્પર વ્યસ્ત સંખ્યાનું અસ્તિત્વ. ગુણધર્મો જે સમજાવ્યા એ મહત્વના છે, પરીક્ષામાં પૂછાય છે, ઓળખવાના અને તમારે લખવાનું હોય છે. બરાબર? એટલે આજે જે કંઈ ખાસ કરીને ગુણધર્મો સમજાવ્યા એની તૈયારી કરજો, વાંચજો. આજનો પીરિયડ અહીંયા સ્ટોપ કરીએ છીએ. બરાબર? ખુદા હાફિઝ.